शलाकया मेलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधारा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। मत्समो नास्ति पापात्मा अपराधी च कश्चन परिहारेऽपि लज्जा मे किं ब्रुवे पुरुषोत्तमा। युवतीनां यथा योनि यूनां च युवतौ यथा मनोभिरमते तद्वन्मनो मे रमतां त्वयि। भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वयि जातापराधानां त्वामेव शरणं प्रभो। गोविन्दवल्लभे राधे प्रार्थये त्वमहं सदा त्वदीयम् इति जानातु गोविन्दो मां त्वया सह। राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्जा दास्यं मह्यं प्रदीयताम्। घृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिनां मानदेन कीर्तनीया सदा हरिः। कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। संसारदुःखजलदौ प्रतितस्य कामा क्रोधादिनक्रमकरे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणामाలు। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण नाना प्रणामाలు। हरे कृष्ण नाना दंडवत प्रणाम। సో हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। దండవత్ ప్రణామ్. సో జనరల్గా రెగ్యులర్గా నేను గురువారం రోజు పొద్దున క్లాస్ తీసుకునేవాడిని. సో ఇక్కడ ఇంకొక క్లాస్ స్టార్ట్ అవడం వల్ల గ్రేస్ ధర్మేశ్వర్ నరేంద్ర ప్రభుని రిక్వెస్ట్ చేశాను ఒక రోజు ముందుకు జరపమని. సో ఇప్పటి నుంచి ముందుకు ఈ వారం నుంచి మనకు ఇది బుధవారం పొద్దున ఉంటాయి క్లాసెస్, భాగవతం క్లాస్. సో ఈ రోజు మనకు అసైన్ చేసిన వర్స్ వచ్చేసి 2:9:40. సో మీకు షేర్ చేస్తాను.
సో నేను ఈ శ్లోక చదువుతాను. తర్వాత ఎవరైనా ఒక డివోటీ కాలం రిపీట్ చేసి తర్వాత మిగతా డివోటీస్ చెప్పండి. శ్రీమద్ భాగవతం 2వ స్కందం 9వ చాప్టర్ 40వ శ్లోకం. ప్రజాపతిర్ధర్మపతిర్ ఏకదా నియమాం యమాన్ ఏకదా నియమాన్ భద్రం ప్రజానం అన్విచ్చన్ భద్రం ప్రజానామన్ అన్విచ్చన్ ఆతిష్టత్ స్వార్థకామ్యయా అతిష్టత్ స్వార్థకామ్యయా ప్రజాపతిర్ధర్మపతిర్ ఏకదా నియమాం యమాన్ ఏకదా నియమాన్ భద్రం ప్రజానాం అన్విచ్చన్ భద్రం ప్రజానాం అన్విచ్చన్ ఆతిష్టత్ స్వార్థకామ్యయా ఆతిష్టత్ స్వార్థకామ్యయా ప్రజాపతిర్ధర్మపతిర్ ఏకదా నియమాన్ యమాన్ ఏకదా నియమాన్ భద్రం ప్రజానాం అన్విచ్చన్ భద్రం ప్రజానామాన్ అన్విచ్చన్ ఆతిష్టత్ స్వార్థకామ్యయా. ఆతిష్టత్ స్వార్థకామ్యయా. హరే కృష్ణ. కరుణానిధి ప్రభు దండోత్తున్నా. మిగతా డివోటీస్ చెప్పవచ్చు ఇప్పుడు. हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रजापतिर्धर्मपतिर् एकदा नियमान् यमान् भद्रं प्रजानाम् अन्विच्छन् आतिष्ठत् स्वार्थकाम्यया. थैंक यू प्रभु जी. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రజాపతి ధర్మపతి ఏకదా నియమాన్ యమాన్ భద్రం ప్రజానాం అన్విచ్చన్ అతిష్టన్ స్వ అర్ధకామ్యః. థ్యాంక్ యూ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రజాపతి ధర్మపతి ఏక నియమాన్ యమాన్ భద్రం ప్రజాన్ అన్విచ్చాన్ అతిష్టాత్ సదా స్వ అర్ధకామ్యయా. హరే కృష్ణ. ప్రజాపతిర్ధర్మపతిర్ ఏకదా నియమాన్ యామాన్ భద్రం ప్రజానా అన్విచ్చన్నా తిష్టత్ స్వార్థకామ్యయా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రజాపతిర్ధర్మపతిర్ ఏకదా నియమాన్ యమాన్ భద్రం ప్రజానామాన్విచ్చన్ అతిష్టత్ స్వార్థకామ్యయా. హరే కృష్ణ ప్రభు. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रजापति धर्मपतिं एकदा नियमान् यमान् भद्रं प्रजानामन्विच्छन् नातिष्ठत् स्वार्थकाम्यया. हरे कृष्ण. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ప్రజాపతి ధర్మపతి ఏకదా నియమాన్ యమాన్ భద్రం ప్రజానామన్విచ్చ అన్నతిష్ఠత్ స్వార్థకామ్యయా. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రజాపతిర్ధర్మపతిరేకదా నియమాన్ యమాన్ భద్రం ప్రజామన్విచ్చ నాతిష్టత్ స్వార్థకామ్యయా. హరే కృష్ణ ప్రభు. దండవత్ప్రణామం ప్రభు. ఓకే, సో మనము ఇక్కడికి ఎలా వచ్చాము ఇప్పటి వరకు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరందరూ వైష్ణవులు, కృష్ణ కథ వినడానికి వచ్చారు. సో మీ అందరికీ నా యొక్క దండవత్ ప్రణామ్. అలాగే మనకి అవకాశం ఇచ్చిన టెంపుల్ అథారిటీస్, హిస్ గ్రేస్ షడ్భుజ గౌరంగ ప్రభు, హిస్ గ్రేస్ రామేశ్వర ధర్మేంద్ర ప్రభుకి నా యొక్క కోటి దండవత్ ప్రణామ్స్. ఒక గుడ్ న్యూస్ ఏమంటే హిస్ గ్రేస్ షడ్భుజ గౌరంగ ప్రభు ఇక్కడికి అమెరికాకు వచ్చారు. సో మా ఇంటికి కూడా ఒకరోజు వచ్చారు. మా అదృష్టవశాత్తు అమ్మ నాన్న కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు అప్పుడు. సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం న్యూయార్క్లో ఉన్నారు ప్రభుజీ. కొన్ని రోజులు అక్కడ ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ వస్తారు. వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అవుతాయి ఇక్కడ. ఆ తర్వాత మంత్ ఎండ్ వరకు అక్కడికి వస్తారు. సో ఇప్పుడు మనము
ఈ చాప్టర్ కి ఎలా వచ్చాము అంటే పరీక్షిత్ మహారాజ్ చాలా ప్రశ్నలు వేస్తారు. ప్రశ్నలు వేసిన తర్వాత 2.9లో ఆన్సర్స్ చెప్తూ వస్తారనమాట సుఖదేవ్ గోస్వామి. సో ఆన్సర్స్ చెప్తూ వస్తూ మనము ఈ చాప్టర్లోకి అడుగు పెట్టాము. దీంట్లో బేసికల్లీ పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఎన్నో ప్రశ్నలు అడిగితే మనకి అసలు ఇది అంతా ఎలా అయింది, భగవంతుడు బ్రహ్మకి దర్శనం ఇచ్చి వైకుంఠాన్ని చూపించి తర్వాత బ్రహ్మతో చెప్తాడనమాట, నువ్వు అంటే నాకు చాలా నన్ను ప్లీజ్ చేసావు బాగా సర్వీస్ ద్వారా, సో నువ్వేదన్నా కోరికలు కోరుకో అని చెప్పేసి. అప్పుడు బ్రహ్మ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు అనమాట భగవంతుని. సో అప్పుడు బ్రహ్మ 4 ప్రశ్నలు అడుగుతాడు అనమాట. భగవంతుడి యొక్క రూపం గురించి అడుగుతాడు, భగవంతుని యొక్క శక్తుల గురించి అడుగుతాడు, తర్వాత భగవంతుని యొక్క లీలలు, ఆయన యొక్క పనులు, యాక్టివిటీస్, లీలలు ఎలా ఉంటాయి అదే అడుగుతాడు. తర్వాత 4వ ప్రశ్న, భగవంతునికి భక్తియుత సేవ ఎలా చేయాలి అనేది 4 ప్రశ్నలు అడిగితే ఆ 4టికి భగవంతుడు 4 ఆన్సర్స్ చతుశ్లోకి భాగవతం 1, 2, 3, 4లో చెప్తాడనమాట ఆన్సర్స్. సో జ్ఞానము విజ్ఞానం గురించి మనకు చతుశ్లోకి 1, 2లో తెలిసిపోతుంది. తర్వాత ప్రేమ భక్తి గురించి 3వ శ్లోకంలో చెప్తారు. తర్వాత మనం ఆ ప్రేమ భక్తికి వెళ్ళాలి అంటే మనం సాధన భక్తి చేయాలి. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం చేసే సాధన భక్తి అది మనకు చతుశ్లోకి 4వ శ్లోకంలో చెప్తారనమాట. సో ఆ చతుశ్లోకీలన్నీ 4 శ్లోకాలు అయిపోయిన తర్వాత ఈ యొక్క చతుశ్లోకి భాగవతము మనం ఎలా, దాని యొక్క డీప్ మీనింగ్స్ మనకు ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, అవి అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు వచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనం చక్కగా ఫాలో అవ్వాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు వచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ఇంకా ముందు శ్లోకాలలో చెప్పే ఇన్స్ట్రక్షన్స్. సో తద్వారా 38వ శ్లోకంలో భగవంతుడు బ్రహ్మకి దర్శనం ఇచ్చేసి ఆయనే నిష్క్రమిస్తాడు. తర్వాత 39వ శ్లోకంలో ఆ బ్రహ్మ ఏం చేస్తాడు, ఇప్పుడు ఈ క్రియేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు అనమాట, ఆయన యొక్క పని స్టార్ట్ చేస్తాడు అనమాట. సో ఆ తర్వాత ఈ 40వ శ్లోకం, ఈ రోజు యొక్క శ్లోకంలో యాక్చువల్లీ బ్రహ్మ మనందరి గురించి, అందరి జీవరాశుల గురించి చాలా కంపాషనేట్ గా, వాళ్ళందరి బెనిఫిట్ కోసం, మనందరి మంచి కోసం, మనందరి బాగు కోసం ఆయనే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ బాగా ఫాలో అయ్యి తపస్సులాగా చేస్తున్నాడు అనమాట. తద్వారా ఇప్పుడు వచ్చే శ్లోకాలు 41, 43 అందులో నారదముని బ్రహ్మను వేడుకుంటాడనమాట. భగవంతుని యొక్క మాయ ఎట్లా ఉంటుంది, అదంతా మనకు 44 నుంచి 45వ శ్లోకం వరకు భగవంతుని యొక్క పరంపర, అంటే భగవంతుడు ఈ యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్ బ్రహ్మకి ఇచ్చిన బ్రహ్మ నుంచి పరంపర ఎలా ముందుకు వెళ్తుంది. ప్లస్ మనం నెక్స్ట్ చాప్టర్లో 10వ చాప్టర్లో అడుగు పెట్టినప్పుడు మనకు 10 టాపిక్స్ గురించి భాగవతం మనకు చెప్తుంది అన్నమాట. అత్ర సర్గ విసర్గశ్చ స్థానం పోషణమూతయః మన్వంతరానుకత నిరోధో ముక్తిరాశ్రయః దశమస్య విశుద్ధ్యర్థం నవానాం ఇహ లక్షణం వర్ణయంతి మహాత్మానః శ్రుతేనార్థేన చాంజసా. సో అత్ర సర్గ విసర్గశ్చ. సో సర్గ విసర్గ అంటే ఏంటి, ప్రైమరీ క్రియేషన్, సెకండరీ క్రియేషన్. సో సర్గ అంటే మొట్టమొదలు చేసిన క్రియేషన్ అన్నమాట. తర్వాత బ్రహ్మ ఏం చేస్తాడు, భగవంతుడు ఆల్రెడీ సృష్టించిన దాన్ని మళ్ళీ విస్తారంగా సృష్టిస్తాడు అనమాట. అది సెకండరీ క్రియేషన్. తర్వాత స్థానం అంటే ఈ యొక్క అందరు జీవరాశులు ఎలా ఉంటారు, ఎక్కడ ఉంటారు, జీవరాశుల గురించి, ప్లస్ ఈ యూనివర్స్, ఈ యొక్క బ్రహ్మాండం గురించి జియోగ్రఫీ చెప్తారన్నమాట. జియోగ్రఫీ అంటే
ఏ బ్రహ్మాండం ఎక్కడ ఉంది, ఈ బ్రహ్మాండం అలాగే ఉందా, తిరుగుతూ ఉందా, భూగోళంగా ఉందా, ప్లస్ ఏముంది మధ్యలో, ఏమైనా సుమేరు పర్వతం అలాంటివి ఉన్నాయా, ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ స్థానంలో డిస్కషన్ చేస్తారనమాట. సో భాగవతం మొత్తం మనకు 10 టాపిక్సే. ఆ 10 టాపిక్స్ లో ఒకటి సర్గ, రెండోది విసర్గ, మూడోది స్థానం. సో సర్గ అంటే ప్రైమరీ క్రియేషన్, సెకండరీ క్రియేషన్ అంటే విసర్గ, స్థానం ఈ యొక్క లివింగ్ ఎంటిటీస్, మనందరం కూడా జీవరాశులన్నీ ఏ జాగ్రఫీస్ లో ఎలా ఉన్నాయి అనేది చెప్పడానికి కోసం స్థానం. పోషణం, మనందరి గురించి పోషణ, మన మెయింటెనెన్స్ ఎలా అవుతుంది, అది నాలుగో టాపిక్ లో చెప్తారు. మన్వంతర. సో మన్వంతర అంటే మనువులు, ఎంతమంది మనువులు వస్తారు, వాళ్ళ పేర్లు ఏంటి, వాళ్ళు ఎన్ని రోజులు బతుకుతారు, వాళ్ళ కార్యకలాపాలు ఎలా ఉంటాయి, అవన్నీ మన్వంతరాలో చెప్తారన్నమాట. ఊత, ఆరోది ఊత అంటే ఇంపటస్ ఫర్ యాక్టివిటీ. అంటే ఎవరైనా ఏదైనా పని చేయాలన్నా, కామ్యకర్మ చేయాలన్నా కూడా అదంతా ఊత, అది ఎలా వస్తుంది అనేది ఆ ఊతలో చెప్తారనమాట. తర్వాత ఈశానుకత. ఈశానుకత అంటే భగవంతుని యొక్క నాలెడ్జ్, భగవంతుని గురించి. భగవంతుడు ఎలా వస్తాడు, ఆయనే ఎన్ని అవతారాలు తీసుకుంటాడు, ప్లస్ ఆయన యొక్క యాక్టివిటీస్ ఏంటి, ఆయన కార్యకలాపాలు ఎలా ఉంటాయి, ఆయన యొక్క భక్తులు ఎలా వస్తారు, ఆయన యొక్క భక్తుల కార్యకలాపాలు ఎలా ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఈశానుకత. తర్వాత నిరోధ. నిరోధ అంటే వైండింగ్ అప్, అంటే సృష్టి లయం, క్రియేషన్ డిస్ట్రక్షన్, మొత్తం సృష్టించింది మళ్ళీ నాశనం చేయడము, అది లయం, అది నిరోధ. సో ఆ నిరోధ ఎలా జరుగుతుంది, ఆ నిరోధ జరిగినప్పుడు అన్ని జీవరాశులన్నీ భగవంతుడు మహావిష్ణువు కడుపు లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి. తర్వాత ముక్తి, మోక్షం ఎలా లభిస్తుంది, మోక్షం లభించడానికి మనం ఏం చేయాలి. తర్వాత ఆశ్రయ. ఆశ్రయ అంటే భగవంతుని యొక్క షెల్టర్, భగవంతుని యొక్క ఆశ్రయం. ఇవన్నీ ఈ 10 టాపిక్స్ మనకు నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో క్లియర్ గా చెప్తారనమాట. సో అది సీక్వెన్స్. పోయిన చాప్టర్ నుంచి మనం ఇక్కడికి ఎలా వచ్చాం, ఇక్కడ నుంచి మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం, ఆ సీక్వెన్స్. సో ఈరోజు శ్లోకాల్లో మనకేం చెప్తున్నారు, 40వ శ్లోకంలో ప్రజాపతిర్ధర్మపతిర్ ఏకదా నియమాన్ యమాన్ భద్రం ప్రజానామన్విచ్చన్ ఆతిష్టత్ స్వార్థకామ్యయా. సో ఆ విధముగా ఒక మారు ప్రజాపతియును ధర్మపతియును అగు బ్రహ్మదేవుడు సకల జీవుల శ్రేయమే స్వార్థగతి యనుచు యమ నియమానందును అనుష్ఠించెను. సో ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ మనందరి గురించి ఆలోచించాడు అనమాట బ్రహ్మ. సో మనందరి గురించి ఆలోచించేసి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు, ఒకానొక కాలంలో ప్రజాపిత అయిన ప్లస్ ప్రజాపతి ధర్మపతి, ధర్మాని యొక్క పతి ప్లస్ ప్రజలకందరికి పతి అయిన ఈ బ్రహ్మదేవుడు ఏం చేశాడు, ఆయనే మనందరి బాగు గురించి, అన్ని జీవరాశుల యొక్క బాగు గురించి ఆయన ఏం చేశాడు అనమాట, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, తర్వాత రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్, ఎవరు ఏ పని చేయాలి, ఎలా చేయాలి, ఏది మంచిది ఏది చెడు, ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అన్ని పెట్టాడు అనమాట. ప్లస్ ఆయన కూడా అలా పాటిస్తున్నాడు. సో అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్, అన్నిటికంటే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి, ఆయన కూడా అది పాటిస్తున్నాడు. సో ఈ భాష్యంలో శ్రీల ప్రభుపాద ఏం రాస్తారంటే, ఎవరైనా సరే one cannot situate in an exalted position without having undertaken a regulative life of rules and regulations. ఎవరైనా సరే ఒక మంచి ఉన్నతమైన స్థితికి వెళ్ళాలి అనుకుంటే కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో కావాలి, కొన్ని రెగ్యులేషన్స్ కావాలి, ఏది చేయకూడదు, ఏది నియమాలు, ఏది తప్పులు అనేది అలా ఉండాలి అన్నమాట. అలా కాకుండా అన్రెస్ట్రిక్టెడ్ గా ఇష్టం వచ్చినట్లుగా మనం ఇంద్రియ ప్రీతి అలా చేస్తున్నాం అనుకోండి, అది జంతువు యొక్క లక్షణం. జంతువులు అలాగే చేస్తే ఇంకా మానవుల జన్మ ఎత్తి మనం అలా చేస్తే ఎట్లా. సో మనం ఏదైనా సరే ఒక ఉన్నతమైన పని చేయాలన్నా సరే మనకి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, అవి చాలా, నియమాలు నిబంధనలు చాలా ఇంపార్టెంట్, అది చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాద. సో బ్రహ్మదేవుడు కూడా మనందరికీ లెసన్ చెప్పడం కోసము ఆయన కూడా ఈ యొక్క ఇంద్రియ తృప్తిని నిగ్రహణ ఎలా చేయాలి,
దానికంటే పై డ్యూటీస్ చేయడం కోసం ఇంద్రియ నిగ్రహణ చేశాడనమాట. అట్లా మనందరికీ ఒక గైడ్ లాగా ఆయనే కూడా అలాగే చేశాడనమాట. ఆ అందరూ భగవంతుని యొక్క కృష్ణ భగవాన్ యొక్క జీవరాశులు అందరూ కూడా వాళ్ళందరి బాగు గురించి తర్వాత ముందు ముందు వచ్చే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వాళ్ళ జనరేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా సరైన సరైన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ చక్కగా మోరల్ కాండక్ట్ శ్రేయస్సు ప్రతి ఒక్కరి శ్రేయస్సు అతను కోరాడనమాట. కుటుంబము మరియు వంశమునకు చెందిన వారు శ్రేయస్సు కోరిన వాడు నైతిక ధార్మిక జీవనము గడపవలసి ఉన్నది. అన్నిటికంటే హైయెస్ట్ మోరల్ ఏంటి? అన్నిటికంటే హైయెస్ట్ నైతిక ధార్మిక జీవనం ఏంటి? భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తులు కావడం. అది అన్నిటికంటే హైయెస్ట్ అన్నమాట. అప్పుడు భగవంతుడికే కాదు, వీళ్ళలో కూడా భగవంతుల్లో ఉన్న క్వాలిటీస్ అన్నీ కనపడుతూ ఉంటాయి. అలా ఉంటే వాళ్ళు అలా కాకుండా ఎవరైతే డివోటీ కాకుండా అభక్తులుగా ఉంటారనుకోండి, వాళ్ళు ఎంత క్వాలిఫైడ్ అయినా సరే, వాళ్ళకి ఎంత పెద్ద పొజిషన్ ఉన్నా సరే, సంఘంలో ఎన్ని చదువులు ఉన్నా సరే, ఎన్ని తెలివితేటలు ఉన్నా సరే, వాళ్ళు అసలు వాళ్ళ గురించి మనము మాట్లాడుకోవాల్సినంత అవసరం కూడా లేదనమాట. సో అవంతా చీప్ అనమాట. సో అట్లా కానీ ప్యూర్ డివోటీస్ ఎవరైతే బ్రహ్మ ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరైతే శుద్ధ భక్తులు ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క డిసిప్లిన్ సక్సెషన్, వాళ్ళ యొక్క గురు పరంపరలో వాళ్ళు ఏదైనా చేస్తారనమాట. వాళ్ళ శిష్యులకి ఇవన్నీ చెప్పడం కోసం వాళ్ళు ఎంత దూరమైనా కూడా వాళ్ళ క్యారెక్టర్ చేస్తారనమాట. అంటే ఇంద్రియ తృప్తి ఇవన్నీ నిగ్రహించుకొని వాళ్ళు అందరి బాగు గురించి, వాళ్ళు శ్రేయస్సు గురించి పాటుపడుతున్నారనమాట. సో అది ఈ రోజు యొక్క శ్లోకం. సో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకునే శ్లోకాలు ఏంటి? ఈ 4 చతుశ్లోకి భాగవతం శ్లోకాలు. దాన్ని మనం డీప్ గా ఇంకా ముందు వెళ్తూ ఉంటే మనం దాన్ని ఈ భాగవతం అంతా చదువుకుంటే మనకు అన్ని డీటెయిల్డ్ గా ఇంకా తెలుస్తాయన్నమాట. సో మనము ఈ 4 చతుశ్లోకి భాగవతాలు కూడా కొంచెం అర్థం చేసుకుందాం, ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు? ఇది మూల శ్లోక. సో మనకి చైతన్య చరితామృత మధ్యలీలలో 25వ చాప్టరు, మధ్యలీల 25వ చాప్టరు 102 శ్లోకంలో ఇలా చెప్తున్నారనమాట. ఏమని? భాగవతేర సంబంధ అభిధేయ ప్రయోజన చతుశ్లోకితే ప్రకట తారకార్యాచే లక్షణ. ఈ చతుశ్లోకి భాగవతంలో మనకి ఎసెన్స్ ఆఫ్ శ్రీమద్ భాగవతం, శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క తాత్పర్యము ఇందులో ఇమిడి ఉంది అన్నమాట. ప్లస్ మన ఆ తాత్పర్యం ఏంటి? భగవంతునితో మనకున్న రిలేషన్షిప్ ఏంటి, తర్వాత మన జీవిత గమ్యం ఏంటి, మనం ఏ పనులు చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా ఈ 4 శ్లోకాలలో ఇమిడి ఉన్నాయి. అందుకే దీన్ని చతుశ్లోకి భాగవతం అంటారనమాట. ఇవి అన్ని దీంట్లో ఇమిడి ఉన్నాయన్నమాట. సో 4 బ్రహ్మ చాలా తెలివిగలవాడు కాబట్టి ఇదంతా క్లియర్గా అర్థం చేసుకున్నాడు. సో మనము ఈ 4 శ్లోకాలు విన్నా సరే మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు భాగవతం మొత్తం. అయితే మనం ఏం చేయాలి? ఆచార్యస్ ఈ 4 శ్లోకాల గురించి ఏం చెప్పారు అనేది తెలుసుకుంటే మనకు క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు మనము శ్రీల జీవ గోస్వామి ఏం చెప్పారు, శ్రీల కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి ఏం చెప్పారు ఈ చతుశ్లోకి భాగవతం గురించి, ఇదంతా తెలుసుకుందాం. సో చతుశ్లోకి భాగవతం ఎక్కడి నుంచి? రెండో స్కందం 9వ చాప్టర్ 33, 34, 35, 36 ఈ 4 శ్లోకాలు చతుశ్లోకి భాగవతం. సో దీంట్లో మనకు సంబంధ, అభిధేయ, ప్రయోజన. సంబంధ అంటే ఏంటి? తత్వ యొక్క సంబంధం. అసలు మనము ఈ మానవ జన్మ ఎత్తినాక ఫస్ట్ మనకు రావాల్సిన ప్రశ్న ఏంటి అంటే, అసలు నేనెవరిని, భగవంతుడు ఎవరు, భగవంతుడికి నాకున్న సంబంధం ఏంటి? ఫస్ట్ ఆ సంబంధం ఏంటో తెలుసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మన ప్రయోజనం ఏంటో తెలుసుకోవాలి. మన ప్రయోజనం ఏంటి? కృష్ణ ప్రేమ భక్తి, అది అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన మన జీవిత లక్ష్యం, అది మన ప్రయోజనం. ఇప్పుడు సంబంధం తెలుసుకున్నాము, జీవితం లక్ష్యం ఏంటి, కృష్ణ ప్రేమ పొందాలి అని తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడున్న ప్లేస్ నుంచి మనం కృష్ణ భగవాని ప్రేమ భక్తి పొందడం కోసము ఆ ప్రయాణం ఉంటుంది చూడండి, ఆ ప్రాసెస్, అది అభిధేయ. సో సంబంధ, అభిధేయ, ప్రయోజనం.
సంబంధ అంటే భగవంతుడికి భక్తుడికి కలిసిన సంబంధం ఏంటి, రిలేషన్షిప్ ఏంటి. అభిధేయ అంటే ప్రాసెస్, అక్కడికి వెళ్ళడానికి రోడ్ ఏంటి, ప్రాసెస్ ఏంటి, మనం ఏం చేస్తే అక్కడికి వెళ్ళగలుగుతాం, మన దిశకు వెళ్ళగలుగుతాం. ప్రయోజన ఏంటి, మన ఫైనల్ గమ్యం ఏంటి, ఉమ్, ఆ గమ్యాన్ని చేరే మార్గం అభిధేయ. సో 33, 34 శ్లోకం జ్ఞానం విజ్ఞానం గురించి మాట్లాడుతుంది అనమాట. సో జ్ఞానం విజ్ఞానం ఇది మన సంబంధం గురించి తెలుస్తుంది, భగవంతునికి మనకి ఏం సంబంధం అనేది తెలుస్తుంది, తెలియజేస్తుంది. తర్వాత 36 శ్లోకం సాధనా భక్తి, ఈ ప్రయాణం ఇది ఒక ప్రాసెస్. మనం కృష్ణ ప్రేమ రావడం కోసం మనం సాధనా భక్తి చేయాలి. ఆ అభిధేయ అంటే ప్రాసెస్, అది సాధనా భక్తి ద్వారా 36 శ్లోకంలో మనకు చెప్తున్నారు. 35 శ్లోకంలో ప్రేమ భక్తి, అది మన గమ్యం, అల్టిమేట్ గమ్యం, దాన్ని ప్రయోజన సరహస్యం. సో ఇప్పుడు మనము ఫస్ట్ది సంబంధ చూద్దాం, దాంట్లో జ్ఞానం గురించి చూద్దాం. 33 శ్లోకం ఇలా చెప్తున్నారు. అహం ఏవాశమేవాగ్రే నాన్యద్యత్ సదసత్పరం పశ్చాదహం యదేతచ్చ యో వశిష్యేత సోస్మ్యహం. భగవంతుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే, అహం ఏవాశమేవాగ్రే, ఈ క్రియేషన్ జరగక ముందు నేను ఒక్కనే ఉన్నాను. సో తద్వారా మనకి ఏం తెలుస్తుంది, ఈ యొక్క భౌతిక ప్రపంచం సృష్టించకంటే ముందు కూడా భగవంతుడు ఉన్నాడు. భగవంతుడికి రూపం ఉంది, ఆయనకి ఒక గోలోక ఉంది, ఒక ప్లానెట్ ఉంది, తర్వాత ఆయన అనుచరులు ఉన్నారు, ఆయనే లీలలు చేస్తాడు, ఇదంతా ఉంది అన్నమాట. ఇది ఈ భూమి ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసుకుంటే ముందే, క్రియేషన్ కంటే ముందే ఉంది. నాన్యత్ సదసత్పరం, that Brahman which is superior to effect Sat and cause Asat is not different from me. సో చాలా మంది బ్రహ్మన్ భగవంతునితో సపరేట్ గా చూస్తారు. ఆ బ్రహ్మన్ కూడా సత్ అసత్ ఆ రెండు కూడా భగవంతునితో భిన్నం కాదు. ఇదంతా తత్వంగా ఉంటుంది. సో చాలా కష్టం. ఇది ఒక లీల అయితే, భగవంతుని కథ అయితే మనం కథలాగా మంచిగా చదువుకోవచ్చు, అందరికీ ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేది ఏంటంటే, ఇది తత్వం, భగవంతుని యొక్క తత్వం. సో ఈ తత్వాన్ని మనం తెలుసుకోవడానికి మన బ్రెయిన్ కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టాలి. ఇది అర్థం చేసుకోవడం కూడా కొద్దిగా కష్టము, కానీ మనం ప్రయత్నం చేద్దాం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, నేను వైకుంఠ లోకాల్లో భగవంతుణ్ణి ప్లస్ పరమాత్మని, ఈ అన్ని లోకాలలో పరమాత్మగా నేనే ఉంటాను. ఫస్ట్ సృష్టి జరగక ముందు నేనున్నాను, సృష్టి చేసిన తర్వాత ఆ లోకాల్లోకి రావడము, అందరి హృదయాల్లో పరమాత్మగా ఉండడం కూడా నేనే. తర్వాత అన్ని రకాల అవతారాల్లో కూడా ప్రతి టైంలో నేను వస్తున్నాను. ఒకసారి మత్స్యావతారుగా, ఒకసారి కూర్మావతారుగా, ఒకసారి రామావతారుగా, ఒకసారి వరాహ అవతారుగా, ఒకసారి నరసింహ అవతార, ఒకసారి వామన అవతార, ఇలా రకరకాల అవతారం. ఈ యూనివర్స్ మొత్తంలో, ఈ సృష్టి మొత్తంలో అన్ని జీవరాశులతో నిండి ఉన్నా కూడా నేను ఈ యూనివర్స్ ఎలా వచ్చింది, నా యొక్క, కృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నాడు, నా యొక్క శక్తి ద్వారా ఇది నిర్మితం చేయబడింది. ఇది నా యొక్క మెటీరియల్ ఫామ్, ఇది నా యొక్క భౌతిక ఫామ్. కృష్ణ భగవానునికి ఆధ్యాత్మిక రూపం ఉంటుంది, మెటీరియల్ రూపం ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం చూసే చాలా మంది భగవంతుడికి రూపం లేదు ఇదంతా అంటారు కదా. సో ఇదంతా, ఈ మెటీరియల్ అంతా ఫామ్ కూడా కృష్ణ భగవానుడిది, ఇది భౌతిక ఫామ్ అన్నమాట. సరే, మరి వశిష్యేత, సో ఇదంతా ప్రళయం వచ్చిన తర్వాత మొత్తము ధ్వంసం, మొత్తం నాశనం అయిపోయిన తర్వాత ఏముంటుంది, మళ్ళీ నేనే ఉంటాను. కృష్ణ ఏమంటున్నాడు, నేను సృష్టికి పూర్వం ఉన్నాను, సృష్టి తర్వాత ఉన్నాను, సృష్టి చేసిన తర్వాత ఉన్నాను, సృష్టి ముగించి మొత్తం ప్రళయం తర్వాత కూడా నేను ఉన్నాను అని చెప్తున్నాడు భగవంతుడు. సో ఇది ఈ శ్లోకం యొక్క మీనింగ్. ఇది చతుశ్లోకి 1వ శ్లోకం. ఇది జ్ఞానం చెప్తుంది అనమాట. ఇది సంబంధం, భగవంతుని గురించి సంబంధం. సో ఇక్కడ శ్రీల జీవ గోస్వామి ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇది మనకు జ్ఞానం ఇస్తుంది అనమాట, నాలెడ్జ్. అంటే భగవంతుని యొక్క రూపం గురించి నాలెడ్జ్ చెప్తుంది మనకి. చాలా మందికి భగవంతుని యొక్క రూపం గురించి తెలియదు. కొందరు విద్వాంసులు వాళ్ళు వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు, భగవంతుడు నిరాకార ఫాము, భగవంతునికి రూపం లేదు,
ఇది మొత్తం మనం చూసేదంతా కూడా మొత్తం కలిసి అంత నిరాకారంగా ఉంటుంది. ఇదే భగవంతునికి రూపం లేదు మనలాగా అని అంటారు అనమాట. సో వాళ్ళందరికీ లిమిటెడ్ ఇంటెలిజెన్స్, అంటే వాళ్ళ తెలివి చాలా తక్కువగా ఉందన్నమాట. అందుకే వాళ్ళు అలా మాట్లాడుతున్నారు. కానీ శ్రీ జీవ గోస్వామి ఏమంటున్నాడు, ఈ శ్లోకం ద్వారా మనకేం చెప్తున్నాడు భగవంతుడు, ఈ సృష్టి కంటే ముందే నేనున్నాను, నాకు రూపం ఉంది. ఈ సృష్టి చేసిన తర్వాత మీరు చూసే అంత ఈ భౌతిక ప్రపంచం కూడా ఇది నా యొక్క భౌతిక రూపం. ఆ అంత సూపర్ సోల్ గా, అంత పరమాత్మగా నేను డివైడ్ అయిపోయి ఉన్నాను ఇక్కడ. తర్వాత ఈ ప్రళయం జరిగిన తర్వాత, ఈ సృష్టి ముగించిన తర్వాత, మొత్తం వినాశనం జరిగిన తర్వాత కూడా నేను ఉంటాను. అంటే భగవంతుడు ఎల్లప్పుడూ ఉంటాడు. ఈ జ్ఞానం మనకు ఈ శ్లోకం ద్వారా అర్థమవుతుంది అనమాట. ప్లస్ మెయిన్లీ భగవంతుని యొక్క రూపం గురించి చెప్తుంది ఈ శ్లోకం. అలాగే శ్రీ కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి మనకు చైతన్య చరితామృత రాశారు. అతను ఏం చెప్తున్నారు, ఇది మనకు భగవంతునితో కల సంబంధాన్ని చెప్తుందంట. మధ్యలీల 25:118 శ్లోకంలో ఇది చెప్తున్నారనమాట. ఇది భగవంతుని యొక్క మూర్తి, పర్సనల్ స్వరూపాన్ని గురించి స్ట్రెస్ చేసి మనకు చెప్తుంది అనమాట. అహం ఏవాశమేవాగ్రే నాణ్యద్యత్ సదసత్ పరం పశ్చద్ అహం ఏతచ్చ యదేతచ్చ సో వశిష్యేత సోస్మహం. 3 సార్లు అహం అని చెప్పారు. నేను సృష్టికి ముందున్నాను, సృష్టి జరిగిన తర్వాత నేను ఉన్నాను, సృష్టి అంతా ముగించిన తర్వాత నేను ఉన్నాను. సో ఇన్నిసార్లు ఇలా చెప్తున్నానంటే దాని అర్థం ఏంటి, భగవంతునికి ఒక రూపం ఉంది. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. గౌడీయ వైష్ణవ ఫిలాసఫీలో ఎప్పుడైనా మనల్ని ఏమైనా ప్రశ్న అడిగినప్పుడు మనం ఇది చెప్పవచ్చు అనమాట. మెయిన్లీ మనకి ఇదంతా చెప్పేది ఏంటి, ఇక్కడ భగవంతుని యొక్క రూపం గురించి చెప్తున్నారు. ప్లస్ మనకు భగవంతునికి మనకు కలగ సంబంధం కానీ అది ఈ శ్లోకం ద్వారా మనకు చెప్తున్నారు. శ్రీ భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ ఏం చెప్తున్నాడు, భజన రహస్యలో రాశారనమాట. ఇది అచింత్య భేద అభేద తత్వ గురించి కూడా చెప్తుందండి. ఎందుకు, ఇది సుప్రీం అబ్సల్యూట్ ట్రూత్, భగవంతుని యొక్క సుప్రీం అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ శ్రీకృష్ణ. ఆయనే ఎల్లప్పుడూ ఉంటాడు, సృష్టికి ముందు, సృష్టి మధ్యలో, సృష్టి తర్వాత. సో శ్రీల ప్రభుపాద ఏం చెప్తున్నారు, ఈ వర్స్లో మనకు భగవంతుని యొక్క రూపం గురించి స్ట్రెస్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో ఇది మొదటి శ్లోకం. తర్వాత రెండోది 34వ శ్లోకం. రితేర్థం యత్ ప్రతీయేత నా ప్రతీయేత చాత్మని తద్విద్యాదాత్మనో మాయాం యథా భాసో యథా తమః. ఏదైనా సరే ఈ ప్రపంచంలో దేనికన్నా ఏదైనా వాల్యూ ఉంది అంటే అది కృష్ణతో ముడిపడి లేకపోతే దానికి పెద్ద వాల్యూ లేదు అని అర్థం. ఉదాహరణకి ఎక్కడైనా సరే మీరు ఏదైనా తీసుకోండి, కృష్ణతో ముడిపడి లేదు అంటే దానికి వాల్యూయే లేదు. అది ఎంత వాల్యూగా కనపడనివ్వండి, అది వజ్రాలైనా సరే, వైడూర్యాలైనా సరే, బంగారం అయినా సరే, కృష్ణతో ముడిపెట్టలేకపోతే దానికి అసలు దానికి రియాలిటీయే లేదు, దానికి ఒక మీనింగే లేదనమాట. అది ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు అనమాట. రితేర్థం యత్ ప్రతీయేత నా ప్రతీయేత చాత్మని. ఎక్కడైనా దేనికైనా వాల్యూ ఉంది అంటే అది కృష్ణతో రిలేషన్ ఉంటేనే వాల్యూ, కృష్ణతో రిలేషన్ లేకపోతే దానికి ఏమీ వాల్యూ లేదు. తద్విద్యాదాత్మనో మాయాం. సో అట్లా వాల్యూ కృష్ణతో ముడిపడి ఏదైనా లేదు అని మనం తెలుసుకుంటుంటే అది మాయ. యథాభాసో యథాతమః, యాజ్ ద రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ద రియాలిటీ ఇన్ ద డార్క్నెస్ ఆఫ్ ఇగ్నరెన్స్. సో ఇప్పుడు అంధకారంలో, చీకట్లో మనకు ఏదైనా చూస్తున్నా కూడా మనకి ఏది సరిగా కనబడదు. సో అట్లాగే భగవంతునితో ముడిపెట్టకుండా ఏదైనా ఉంది అంటే దానికి ఏమీ వాల్యూ లేదు, అది అంధకారం అని చెప్తున్నారు. ఈ వర్స్లో శ్రీల జీవ గోస్వామి భాగవత సందర్భాల్లో ఏం చెప్తున్నారు, ఇది మనకు ఇంతకుముందు శ్లోకం జ్ఞానం చెప్పింది, ఇప్పుడు ఇది విజ్ఞానం చెప్తుంది అన్నమాట. మాయా గురించి, భగవంతుని యొక్క శక్తి అయిన మాయా గురించి చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మాయా గురించి ఏం చెప్తున్నాడు, భగవంతుని రూపానికి సంబంధించింది కాంది ఏదైనా సరే అది మాయా అని మనం తెలుసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. శ్రీల కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి ఏం చెప్తున్నారు, మన యొక్క సంబంధం, భగవంతునికి మనకున్న సంబంధం గురించి ఈ శ్లోకం నిర్ధారణ చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. శ్రీల విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ ఏం చెప్తున్నారు,
ఈ యొక్క శ్లోకంలో మనకు మహామాయ యోగమాయ గురించి చెప్తున్నారు అనమాట. మహామాయ భగవంతుని యొక్క ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ, బహిరంగ శక్తి. సో ఇప్పుడు మనము యూజువల్గా భక్తులు కానటి వారందరూ మహామాయ శక్తిలో ఉంటారనమాట. యోగమాయ అంటే భగవంతుని యొక్క అంతరంగ శక్తి. ఎవరైతే భగవత్ తత్వ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళకి భగవంతుడు సరిగ్గా అర్థమవుతాడో వాళ్ళ యోగమాయ శక్తి ద్వారా అర్థమవుతుంది. అలా కాకుండా ఎవరైతే ఏది చూసినా భగవంతుని సంబంధంతో ముడిపెట్టకుండా అలా ఉంటే అదంతా అవిద్య, అది మహామాయ చేతిలో ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు శ్రీల విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్. శ్రీల భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ ఏం చెప్తున్నారు భజన రహస్యలో? మాయాశక్తి జీవశక్తి గురించి చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో అని. శ్రీల ప్రభుపాద ఏం చెప్తున్నారు? ఇక్కడ ఏదైనా సరే మనము భగవంతునితో రిలేషన్షిప్ లో డౌటేలు పెట్టుకోవాలన్నమాట. అంటే మనం ప్రతిదీ కృష్ణ భగవానితో ముడిపెట్టుకోవాలి. అప్పుడు యోగమాయ శక్తి ద్వారా మనం ఉన్నట్టు. అలా కాకుండా ఇంకా ఏదైనా సరే మహామాయ చేతిలో ఉంది అని అర్థం. ఎప్పుడైతే ఏదైనా మనం కృష్ణ భగవానుడితో ఇది రిలేషన్షిప్ లో లేదు అని మనం రాంగ్ గా అనుకుంటామో అది మహామాయ అని శ్రీల ప్రభుపాద చెప్తున్నారు. సో ఈ 2 శ్లోకాలు ఏం చెప్పారు మనకు? మెయిన్లీ భగవంతుని యొక్క రూపం, భగవంతుని యొక్క జ్ఞానం విజ్ఞానం గురించి ప్లస్ సంబంధం గురించి చెప్పారు ఇప్పటి వరకు. తర్వాత 3వ శ్లోకం 35వ శ్లోకం ప్రయోజన తత్వ గురించి చెప్తారు. అంటే కృష్ణ భగవాన్ యొక్క ప్రేమ భక్తి. యథా మహాంతి భూతాని భూతేషు చాస్వచేష్వను ప్రవిష్టాన్య ప్రవిష్టాని తథా తేషు నతేష్వహం. యథా మహాంతి భూతాని, ఎలాగైతే ఈ యొక్క ప్రాపంచం యొక్క ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో, అంటే ప్రపంచం యొక్క ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి? భూమి రాపో కలవ, భూమి వాయు నీరు మంట, ఇవన్నీ నీరు, ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా ఎర్త్ వాటర్ ఫైర్ ఎయిర్ ఈథర్ ఫాల్స్ ఈగో మైండ్ ఇంటెలిజెన్స్ అని బుద్ధి కమ్మనో బుద్ధి రేవచ. సో ఇవన్నీ కలిపితే ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? యూనివర్సల్ ఎలిమెంట్స్. అంటే ఈ యూనివర్స్ ఫామ్ కావడానికి ఇవన్నీ ఎలిమెంట్స్ గా పనిచేస్తున్నాయి అన్నమాట. అవి యథా మహాంతి భూతాని భూతేషు చ స్వచేష్వను ప్రవిష్టాన్య ప్రవిష్టాని. ఇవన్నీ కూడా కాస్మోస్, ఇవన్నీ బ్రహ్మాండంలో ఎంటర్ అవుతాయి, మళ్ళీ ఎంటర్ కానట్టే. తథా తేషు న తేష్వహం. అలాగే నేను ఈ క్రియేషన్, ఇక్కడ ఈ సృష్టి మొత్తంలో నేనున్నాను, ఎట్ ద సేమ్ టైం నేను దీని బయట కూడా ఉన్నాను అని దీని అర్థం. సో ఇక్కడ ఆచార్య ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు. శ్రీధర స్వామి ఏం చెప్తున్నారు? రహస్య అంటే యథా మహాంతి భూతాని భూతేషు చ స్వచేష్వను ప్రవిష్టాన్య ప్రవిష్టాని తథా తేషున తేష్వహం. ఇక్కడ సీక్రెట్ ఏంటంటే ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్, అంటే శుద్ధ భక్తి గురించి ఈ శ్లోకం చెప్తుంది అని శ్రీధర స్వామి చెప్తారు. శ్రీల జీవ గోస్వామి చెప్తున్నారు భాగవత్ సందర్భాల్లో ఈ సీక్రెట్ ఏంటి? భగవంతుని యొక్క ప్రేమ భక్తి. ఎలాగైతే ఈ యొక్క మెటీరియల్ ఎలిమెంట్స్, భూమి కానీ నీరు కానీ అగ్ని కానీ వాయువు కానీ అవన్నీ కూడా ఈ మొత్తం బ్రహ్మాండంలో ఉన్నాయి కానీ లేనట్టే ఎలా అయితే ఉన్నాయో, అలాగే ఈ యొక్క మెటీరియల్ ఎలిమెంట్స్, మన యొక్క కాస్మోస్ ఎలాగైతే పనిచేస్తుందో, భగవంతుని యొక్క భక్తుల యొక్క థాట్స్, భక్తుల యొక్క హృదయంలో వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయంట? వాళ్ళ యొక్క థాట్స్ లో వాళ్ళ యొక్క ఇంద్రియాల ముందు as the material elements are simultaneously within and without the cosmos, so am simultaneously within the devotees' thoughts and outside the devotees manifest before their senses. ఎలా అయితే ఈ యొక్క భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కటి చోట అన్ని ఈ ఎలిమెంట్స్ ఉండి లేనట్టుగా ఎలాగ ఉన్నాయో, భక్తుల యొక్క హృదయాల లోపట వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనల లోపట
ప్లస్ వాళ్ళ యొక్క ఇంద్రియాల ముందు నేను కనిపిస్తున్నాను అని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. అలాగే భక్తులు ప్రతి ఒక్కటి, ఇది ఎవరు జీవ గోస్వామి చెప్తున్నారు, భక్తులు అన్ని భగవంతుని గురించి అర్పిస్తున్నారు కాబట్టి నేను వాళ్ళ ముందు నా ఫామ్ ని చూపిస్తున్నాను. ఆ ఫామ్ లో వాళ్ళకి బ్లిస్ అంటే ఆనందము ప్లస్ ప్రేమగా, ఆనందాన్ని ప్రేమను చూపించేది నేనే అని చెప్తున్నాడు అనమాట. అది భగవంతుడి యొక్క సీక్రెట్. ఇది కాన్ఫిడెన్షియల్, చాలా మిస్టీరియస్. ఇదేంటంటే ప్రేమ భక్తి ప్లస్ మనందరి యొక్క గోల్, భక్తిలో మనందరి యొక్క గోల్ ఏంటి, ఈ ప్రేమ భక్తి మనం తెలుసుకోవడమే. శ్రీల కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి చైతన్య చరితామృత మధ్యలీల 25, 122, 124 శ్లోకంలో మన అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటి, భగవంతుని యొక్క ప్రేమ. సో ఇది మనకి ఇంకో శ్లోకంలో కూడా చెప్తారు కదా, ఆరాధ్యో భగవాన్ వ్రజేశ తనయ స్తద్ధామ బృందావనం రమ్యా కాచిదుపాసన వ్రజవధూ వర్గేనయా కల్పిత శ్రీమద్భాగవతం ప్రమాణమమలం ప్రేమ పుమర్తో మహాన్, ప్రేమ పుమర్తో మహాన్ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభోర్మతమిదం తత్రాదరో నః పరః. సో ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నా అంటే ప్రేమ పుమర్తో మహాన్, కృష్ణ భగవానుడు చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళలో మనకు ప్రేమ భక్తి, ఆ ప్రేమ అటైన్ చేసుకోవడము మన యొక్క జీవితం యొక్క అంతిమ లక్ష్యం. అది మన భక్తియుత సేవలో అన్నిటికంటే లాస్ట్ అన్నిటికంటే చివరి దశ. సో దాని గురించి మనము ఈ భక్తి అంతా చేస్తున్నాం అనమాట. అది శ్రీల కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకం మీనింగ్ గా. శ్రీల విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ ఏం చెప్తున్నాడు, ఇక్కడ రహస్యం ఏంటి, భగవంతుని యొక్క ప్రేమ భక్తి. ఇది ఎవరికి తెలుస్తుందట, భగవంతుని యొక్క ప్యూర్ డివోటీస్ కి అర్థమవుతుంట, శుద్ధ భక్తులకి. ఎప్పుడైతే వాళ్ళకు సరైన క్వాలిఫికేషన్స్ వస్తాయో వాళ్ళు దీన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. శ్రీల భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ ఏం చెప్తున్నాడు, భజన రహస్యంలో ఈ చతుశ్లోకిలో కృష్ణ భగవానుడు కృష్ణ భగవాన్ యొక్క ప్యూర్ భక్తులందరూ కూడా ఆ భగవంతుని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటారనమాట, ఆధారపడి ఉంటారనమాట. ఏది, కృష్ణ భగవానుని ప్రేమ అందుకోవడం కోసం. ఇది రహస్యం. మామూలు జనులకి ఇది అర్థం కాదు. శ్రీల ప్రభుపాద ఏం చెప్తున్నారు, బ్రహ్మ సంహిత కోట్ చేసి, ప్రేమాంజనచ్చురిత భక్తి విలోచనేనా, ఎప్పుడైతే మనం ప్రేమ అనే కాటుక మన కళ్ళల్లో పెట్టుకొని చూస్తున్నామో అప్పుడు మనకు భగవంతుడు కరెక్ట్ గా కనపడతాడు అనమాట. ఆ ప్రేమ కాటుక ఉండాలి మన దగ్గర. ప్రేమాంజన చురిత భక్తి విలోచనేనా. సో అది శ్రీల ప్రభుపాద చెప్తున్నారు. సో ఈ శ్లోకంలో మనకు చెప్పేది ఏంటి, మెయిన్లీ ప్రేమ భక్తి. ఇది యొక్క మనం ఒక రహస్యం ఏంటి, ప్రేమ ప్లస్ ఇది ప్రయోజన. ఇంకొక 4వ వర్స్, ఇది తదంగం అంటే భక్తి. భక్తి ఎలా చేయాలి, సాధన భక్తి ఎలా చేయాలి, ఈ ప్రాసెస్ ఏంటి, మనం అక్కడికి ఈ అంతిమ లక్ష్యం ప్రేమ కదా, ఆ ప్రేమ తెచ్చుకోవడానికి మనం ఏం చేయాలి. ఇక్కడ నుంచి ముందు మన సంబంధం తెలుసుకున్నాం, భగవంతుడు ఎవరు, మనం ఎవరు, మనకున్న సంబంధం ఏంటి, మన అంతిమ లక్ష్యం ఏంటి, భగవంతుని ప్రేమ భక్తి రావాలి. మన ప్రేమ భక్తి రావాలంటే మనం ఇప్పుడున్న పొజిషన్ నుంచి మనం ఏం చేయాలి, ఇది సాధన భక్తి చేయాలి. ఏతావత్ ఏవ జిజ్ఞాస్యం తత్వ జిజ్ఞాసునాత్మనః అన్వయ వ్యతిరేకాభ్యాం యత్స్యాత్ సర్వత్ర సర్వదా. సో ఈ శ్లోకంలో మనకు ఆ ప్రాసెస్ తెలియజేస్తున్నారనమాట. తత్వ జిజ్ఞాసునాత్మనః, ఎవరైతే జిజ్ఞాసు, ఎవరైతే ఈ భగవత్ తత్వం గురించి, సుప్రీం అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ గురించి ఎవరైతే వెతుకుతున్నారో, ఏతావత్ ఏవ జిజ్ఞాస్యం, వాళ్ళు వెతుకుతూనే ఉండాలన్నమాట. వాళ్ళ జిజ్ఞాసతోటి వెతుకుతూనే ఉండాలి. ఎంతవరకు వెతకాలంట, అన్వయ వ్యతిరేకాభ్యాం, వాళ్ళకి which is determined at the best by obtaining positive results through performance. వాళ్ళు ఈ ప్రాసెస్ చేస్తూ పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ వచ్చేంత వరకు, అండ్ బై ల్యాక్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ త్రూ నాన్ పర్ఫార్మెన్స్. ఈ యొక్క ప్రాసెస్ లేకపోతే వాళ్ళకి రిజల్ట్ రాదు. యత్స్యాత్ సర్వత్ర సర్వదా, ఇది ఎల్లప్పుడూ చేయొచ్చు, ఎప్పుడైనా సరే ఏ టైంలోనే చేయొచ్చు. ఏంటి,
సాధన భక్తి. మనం చేసేదంతా సాధన భక్తి. చాంటింగ్ చేస్తున్నాం, అది సాధననే. ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నాం, అది సాధన భక్తియే. 4 రెగ్యులేటరీ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో చేస్తున్నాం, అది కూడా సాధన భక్తియే. సో దీంట్లో ఆచార్య ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఏం చెప్తున్నారు? జీవ గోస్వామి ఏం చెప్తున్నారంటే తదంగం. ఇదేంటంటే భగవంతుని యొక్క ప్రేమ భక్తి పొందడానికి ఇది ప్రాసెస్. ఏంటా ప్రాసెస్? సాధన భక్తి. సో మనం చేసే సాధన భక్తి. శ్రీల కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి మధ్యలీలలో 25, 122 శ్లోకాలు ఏం చెప్తున్నాడు? ఇది ప్రతి ఒక్క జీవి యొక్క విశేష డ్యూటీ ఏంటట? భగవంతుని గురించి ఎంక్వైరీ చేయాలి. భగవంతుడు ఎవరు, నేనెవరిని, ఈ భక్తి అంటే ఏంటి, మనం భక్తి ఎలా చేయాలి, ఇదంతా అట్లా ఎంక్వైరీ చేయాలన్నమాట. జిజ్ఞాస ఉండాలి. అసలు భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ ఏం చెప్తున్నారు భజన రహస్యలో? ఏది మనకు భక్తికి ఫేవరబుల్, మనం ఏది చేస్తే భక్తి మనది పెరుగుతుంది. 2 విషయాలు చేస్తే మన అనర్థాలకు దూరం అవుతామంట. ఆ 2 ఏంటి? డైరెక్ట్ గా మనం రూల్స్ ఫాలో కావడం. అంటే భక్తియుత సేవలో మనకి ఏమేమి రూల్స్ అయితే ఇచ్చారో, చాంటింగ్ చేయడము, 4 నియమాలు ఫాలో కావడము, తర్వాత ఇవన్నీ ఇట్లా రూల్స్ గట్టిగా ఫాలో అయ్యామనుకోండి, అదొకటి. రెండోది బై ఫాలోయింగ్ ద రెస్ట్రిక్షన్స్. కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి, కొన్ని నియమాలు. నియమ అంటే రూల్స్, యమ అంటే ఏమి చేయకూడదు, రూల్స్ అంటే ఏమి చేయాలి. సో ఈ రెండిట్లలో ఏదైనా సరే, ఏమి చేయకూడదు మనం ఫాలో అయినా సరే, ఇవి చేయకూడదు అని చెప్పారనుకోండి, అవి చేయకుండా ఉంటే చాలు. లేదా ఈ రూల్స్ ఫాలో కాండి, ఏమి చేయాలి అని చెప్తే అది చేసినా కూడా మనకి ఈ సాధన ద్వారా మనం ఫైనల్ కంక్లూజన్కి వస్తాం అన్నాడు ప్రేమ భక్తి. సో అట్లా ఈ చతుశ్లోకి భాగవతం స్వయంగా కృష్ణ భగవానుడు బ్రహ్మతో చెప్పాడు, ఆ తర్వాత నారదకు చెప్పాడు, బ్రహ్మ నారదకు చెప్పాడు, నారద వ్యాసదేవుకు చెప్పాడు. అట్లా ఇది ఆ పరంపరల నుంచి వస్తుంది అనమాట. సో తద్వారా మనకు భాగవతం అన్నిటికంటే ఫైనల్ వర్డ్ అనమాట. స్క్రిప్చురల్ సైన్స్ లో ఈ అన్ని రకాల శాస్త్రాల్లో ఉన్నా కూడా భాగవతం ఏదైనా చెప్పిందంటే అది ఫైనల్. సో ఎందుకు? భాగవతం వేదాంత సూత్రాల యొక్క కమెంటరీ అన్నమాట. సో అట్లా ఈ భాగవత గురించి ఈ 4 శ్లోకాలలో ఈ తత్వాన్ని బోధిస్తారు. ఇప్పుడు ఈ తత్వాన్ని మనం ఇంకా డీప్ గా అర్థం చేసుకోవడానికి మళ్ళీ వచ్చే శ్లోకాల్లో అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇది భగవంతుని కలవకంటే ముందు బ్రహ్మదేవుడు నియమాలు ఫాలో అయ్యి మనందరి బాగు గురించి ఆలోచించి అలా చేశాడు కాబట్టి ఇవి వచ్చాయని చెప్పి ఈ రోజు ఒక శ్లోకం మనకు చెప్తుంది. ఓకే, సో నేను చెప్పినట్టు ఇది మన కథ కాదు. కథ అయితే మనం ఒక మంచి స్టోరీ లాగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇది తత్వము, దీన్ని కొంచెం మనము మైండ్ పెట్టాలి అర్థం చేసుకోవడం కోసం. సో ఇక్కడ ఆపుదాం ఈరోజు. ఎవరికన్నా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగవచ్చు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రణామం ప్రభుజీ. ప్రభుజీ ఇది క్లాస్ చాలా బాగుంది ప్రభు. ఇది గ్రూప్ లో షేర్ చేయండి ప్రభు. మనం ఎప్పుడు మళ్ళా మర్చిపోతుంటాం. దీన్ని గ్రూప్ లో షేర్ చేసి మేము అప్పుడప్పుడు వింటుంటాం. షూర్ ప్రభు, నేను తెలుగు భక్తి వృక్షాల గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాను. ఎవరన్నా ఒక డివోటీ వరంగల్ గ్రూప్ లో నేను లేను, దానికి ఫార్వర్డ్ చేయండి. ఎస్ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. మాకు తెలవాలంటే ఎట్లా ప్రభు? సింపుల్, చాలా బాగా సింపుల్. మనకేంటి, మనకు ఆల్రెడీ క్లియర్ గా ఈ తత్వాన్ని, చాలా డిఫికల్ట్ తత్వాన్ని మనకి ఏం చేశారు ఆచార్యులు, క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఇక్కడ ఏంటి, మనకు 3 తెలుసుకోవాలి. ఒకటి, సంబంధం ఏంటి, మనం ఎవరము, భగవంతుడు ఎవరు, భగవంతుడితో మనకు సంబంధం ఏంటి. ఓకే, మమై వాంశో జీవలోకే, భగవంతుని యొక్క అంశలం మనం. సో అది అదొక సంబంధం తెలుసుకోవాలి. రెండోది ఏంటి, అభిధేయ. ప్రయోజనం అంటే మన ఈ జీవితానికి మనం బ్రతికినందుకు, మనం పుట్టినందుకు మన యొక్క జీవిత అంతిమ లక్ష్యం ఏంటి, అన్నిటికంటే గోల్, ఫైనల్ గా మనం దేన్ని సాధించాలి? కృష్ణ ప్రేమ భక్తి సాధించాలి. సో అది అంతిమ లక్ష్యం. ఒకటి, మనం భగవంతునికి మనకు గల సంబంధం. రెండోది అంతిమ లక్ష్యం ఏది? భగవంతుని యొక్క ప్రేమ భక్తి. ఎప్పుడైతే మనం ప్రేమగా కృష్ణ భగవానుని, ఆయన సుఖం గురించి మనం ప్రేమించడం మొదలు పెడతామో అప్పుడు మనం కరెక్ట్ పొజిషన్ లో ఉన్నామని అర్థం.
కృష్ణ నా హెల్త్ బాగుండాలి, నా ఆరోగ్యం బాగుండాలి, నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ బాగుండాలి, ఇలా కాదు. కృష్ణ అనుకోదు. నేను ఎలా నిన్ను ప్రేమించాలి, నీకు ఏది ఇష్టమైతే నేను ఏం చేస్తే నీకు ఇష్టం అవుతుంది, నీ ఇష్టాన్ని నేను ఎలా పెంచాలి. సో అది మెయిన్ అన్నమాట, అది అంతిమ లక్ష్యం కృష్ణ యొక్క ప్రేమ. సో ప్రేమ అంటే మనం ఏదన్నా వేరే వాళ్ళ నుంచి అడిగింది ప్రేమ కాదు, మనకు ఎవరికన్నా ఇచ్చేది ప్రేమ. సో గురు మహారాజ్ ఏం చెప్తారంటే, మనం ఎవరన్నా మనల్ని ప్రేమించాలి అని అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు మనల్ని ప్రేమిస్తారో లేదో మనకు తెలియదు. డెఫినెట్ గా మనం బాధపడతాం. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఎవరన్నా నన్ను ప్రేమించాలి, నా భర్త నన్ను ప్రేమించాలి, నా భార్య నన్ను ప్రేమించాలి, తర్వాత మా పిల్లలు నన్ను ప్రేమించాలి, ఇవన్నీ కామన్ కదా. నా తల్లిదండ్రులు నన్ను ప్రేమించాలి, ఇట్లా ఎవరైతే ఆశపడుతున్నారో దానికంటే మనం గురు మహారాజ్ చెప్పేది ఏంటంటే మనం ప్రేమ పంచాలి. ఎదుటి వాళ్ళు నన్ను ప్రేమగా చూడాలి అని ఎప్పుడు అనుకోకూడదంట. నేను వాళ్ళకి నా ప్రేమ ఎలా ఇవ్వగలను, అట్లా అన్నప్పుడు ఎవ్వరు అడ్డుకోరంట. నువ్వు ఎంత ప్రేమ అన్నా ఇవ్వు, అందరూ రెడీగా ఉంటారు మన ప్రేమను స్వీకరించడానికి. ఎప్పుడైతే నాకు ప్రేమ సరిగా రావట్లేదు అని అనుకున్నామో అప్పుడు మనకు ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇస్ ద మదర్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్. మనం ఏ దేనికి ఆశ పెడతామో అది ఆశ ఎప్పుడైతే మనం పెట్టుకుంటామో ఎన్ని డిగ్రీల ఆశ ఉంటుందో అన్ని డిగ్రీల బాధ జరుగుతూ ఉంటుంది ప్రతిసారి. కానీ మనం ప్రేమ ఎవరికన్నా ఇవ్వాలనుకోండి, ప్రేమ పంచాలనుకోండి, మన ఆప్యాయత ఇంకోరికి ఇవ్వాలనుకోండి, ఎవ్వరు ఆపరు, మనకు ఎప్పుడూ డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు. అది సరైన పద్ధతి. సో అలా మనము ఈ జీవితంలో యాక్చువల్లీ రాధాష్టమి రోజు హిజ్ హోలీనెస్ భక్తి మహారాజు క్లాస్ చెప్తూ ఆ, ఈ విషయం చెప్పారనమాట. ఏంటి, మనం కృష్ణాని ప్రేమపూర్వకంగా భక్తియుత సేవలో చేయాలన్నమాట. అంటే మనం కృష్ణాని ఏమీ అడగడం కాదు. ఇప్పుడు గోపీస్ ఉన్నారు, రాధారాణి ఉంది. సో రాధారాణి ఏం చేస్తుందట, నేను వెళ్ళి కృష్ణ దగ్గర ఉండాలి అని కోరుకోదంట. ఈ రోజు కృష్ణ దగ్గరికి ఏ గోపిని పంపించాలి, ఏ సఖీని కృష్ణ దగ్గరికి పంపించాలి. ఓ ఈ గోపి చాలా సేవ చేస్తుంది, కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళు అంటే ఆమె యొక్క ఆరాటం అంతా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎవరిని కృష్ణ దగ్గరికి పంపించాలి, వాళ్ళు కృష్ణకి సేవ చేసి వాళ్ళు ఆనందం పొందాలి, నేను ఆనందం పొందాలి కాదు. కృష్ణ నాతోనే ఉండాలి, మేమిద్దరం separate గా ఉండాలి, మేమిద్దరం ఒక దగ్గర ఉండాలి, అట్లా అనుకోవట్లేదు రాధారాణి. రాధారాణి యొక్క కుతూహలం అంతా ఎలా ఉందంట, కృష్ణ యొక్క ప్రేమ ఎవరికి అందాలి ఈ రోజు. ఎవరికి అందాలని ఎప్పుడు అదే ఆలోచిస్తుంటుంది. ఎప్పుడు అదే ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. సో అట్లా ఆలోచిస్తూ ఆలోచిస్తూ రోజు ఒక సఖిని పంపిస్తుంది, రోజు ఒక ఆమ్, ఇట్లా గోపిని పంపిస్తూ ఉంది అనమాట. అట్లా అయితే ఎవరైనా గోపి వెళ్ళి కృష్ణకి ఎక్కువ సుఖం ఇస్తుంది అనుకోండి, రాధారాణి ఆ గోపి దగ్గర సేవకురాలుగా ఉండడానికి రెడీ, ఆమెకు దాస్యత్వం చేయడానికి రెడీగా ఉంది. సో స్పిరిచువల్ వరల్డ్ అంటే అది. గోలోక బృందావన్ అంటే ఏంటి, మనము కృష్ణతో మనం ఉండాలని ట్రై చేయట్లేరు ఇక్కడ. వేరే వాళ్ళ కృష్ణ ఇస్తే వాళ్ళు కృష్ణతో ఎంజాయ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం కూడా ఇక్కడ భక్తిలో ఏం చేస్తున్నాం, పుస్తక వితరణ చేస్తున్నాం, బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో ఏంటి, మనం కూర్చొని నేను కృష్ణతో ఎలా ఆడుకోవాలి, నేను కృష్ణతో ఎలా ఫైటింగ్ చేయాలి, నేను కృష్ణతో ఎలా లీల చేయాలి, ఇవి ఆలోచించట్లేదు మనం. అయ్యో వీళ్ళు వీళ్ళు ఆ అవస్థ పడుతున్నారు, ఈ భూలోకంలో వీళ్ళు తిరుగుతున్నారు, వీళ్ళకి ఏంటో అర్థం కావట్లేదు, ఈ బుక్ ఇస్తే ఈ బుక్ చదువుకుంటారు, తద్వారా భగవంతుని దగ్గర అవుతారు. సో కృష్ణ నువ్వు వీళ్ళని కలుగు, కృష్ణ హరే నువ్వు కృష్ణ ప్రభు. అట్లా అని. హరే కృష్ణ ప్రభు. దర్శనం స్టార్ట్ అవుతుంది. క్షమించండి. ఓకే ప్రభు, ధన్యవాదాలు. ఈ నెంబర్ కా అది సై
హరే కృష్ణ దర్శనం మీకు వస్తుందా ప్రభుజీ? వస్తలే మాతాజీ మాతాజీ ఊరికే కొంచెం టైం పడుతుంది, ఒక 2 నిమిషాలు. అది కంటిన్యూ హరే ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ్ రామ్ లేదా లేదా హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ హరే రామ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ బ్రో కానీ కొద్దిగా టైం పడుతుంది, ఒక 2 నిమిషాలు పడుతుంది. హరే అట్లా హరే ఆగాలి. హరే రామ 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 హరే హరే ప్రభుపాదికి జయ శ్రీల ప్రభుపాదికి జయ ప్రభుపాదికి జయ శ్రీల ప్రభుపాదికి జయ ప్రభుపాదికి జయ జయ శ్రీ जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय कृष्ण माधव की जय राधा नीला माधव की जय जय राधा नीला माधव की जय హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ హిజ్ హోలీనెస్ దేవామృత స్వామి మహారాజు ఏం చెప్తున్నారు మన రాధాష్టమి లెక్చర్లో? గోలోక బృందావనంలో రాధారాణితో సహా రాధారాణి అందరికంటే కృష్ణాకి అందరూ అందరూ భక్తులు కృష్ణాకి ప్లెజర్ ఇస్తుంటారు, అక్కడ కృష్ణాని ఆనందపరుస్తూ ఉంటారు. అట్లా కృష్ణాకి ఆనందం ఇవ్వడంలో అందరికంటే ఎక్కువ ఆనందం ఎవరిస్తారంట? రాధారాణి ఇస్తుందంట. సో రాధారాణి యొక్క మూడ్ ఎలా ఉంటుంది?
ఆమె వేరే వాళ్ళకి కృష్ణ అందాలి, వేరే వాళ్ళ కృష్ణ దక్కాలి, వేరే వాళ్ళు కృష్ణతో టైం స్పెండ్ చేయాలి అని చెప్పి వాళ్ళని పంపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ముందుకి. సో అందుకని ఆమె అతి ఉన్నతమైన భక్తురాలిగా ఉంది అనమాట. సో అట్లా గోలోక బృందావనంలో మనం ఇక్కడ ఏమనుకుంటున్నాము, ప్రతిదీ నాకు చెందాలి, నేను లైమ్ లైట్ లో ఉండాలి, నేను ఫస్ట్ ఉండాలి, నేను రిసీవ్ చేసుకోవాలి, ఈ ఆదరణ నాకు రావాలి, ఈ పరపతి నాకు రావాలి, ఈ ప్రతిష్ట నాకు రావాలి, ఈ యొక్క పూజ నాకు అందాలి. ఇట్లా మనం ఆలోచిస్తున్నాం. ఇదంతా భౌతిక ప్రపంచం. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం అంతా పైన ఎలా ఉంది, అన్ని కృష్ణకి దక్కాలి, నాకు ఏమీ అవద్దు, వేరే వాళ్ళకి దక్కాలి, కృష్ణకి దక్కాలి, వేరే వాళ్ళ ముందు ఉండాలి, నాకంటే ముందు ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఉండాలి, అట్లా అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసినా సరే ఆ, ఆ, ఇవన్నీ ఏం చేస్తున్నాం మనము, మన గురించి కృష్ణ గురించి చేయట్లేదు. ఇది వేరే వాళ్ళ మీద జాలిపడి మనం వాళ్ళకి కృష్ణ దక్కాలి, వాళ్ళు భాగవతం చదువుకొని కృష్ణకి దగ్గర అయిపోవాలి, సో కృష్ణకు వాళ్ళు దగ్గర కావాలి అని చెప్పేసి మనం వాళ్ళ గురించి పంపిస్తున్నాం. కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళండి, కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళండి అని. ఇలా ఎవరైతే నిస్వార్థంగా భక్తియుత సేవ చేస్తున్నారో, ఇతరులకు సహాయం చేస్తున్నారో, వాళ్ళు గోలోక బృందావనానికి చేరే అవకాశం చాలా ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట. ఎంతసేపు ఆమ్, దాన్ని చలాయిస్తారంటారు చూడండి, ఏంటది, అధికారం చలాయిస్తారు చూడండి. నాకు అందరు నేను చెప్తే వినాలి, నేను ఇక్కడ లీడర్, నేను ఇక్కడ మేనేజర్, నా ద్వారా నడవాలన్నీ, నేను చెప్పినట్టు వినాలి. వాళ్ళు ఇక్కడే ఉంటారు, వాళ్ళు గోలోక బృందానికి వెళ్ళరు. సో మన పని ఏం చేయాలి, మనం భక్తిలో ఎలా భక్తి చేసుకోవాలి, మనం ఎక్కడో సైడ్కి ఉండాలి, వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉండాలి, వేరే వాళ్ళకి సేవ చేస్తూ ఉండాలి, వాళ్ళని గ్లోరిఫై చేస్తూ ఉండాలి, వాళ్ళను కీర్తిస్తూ ఉండాలి. సో వాళ్ళని ముందు పెట్టాలి, లైన్లో వాళ్ళని ముందుకు పంపించాలి. అట్లా మనం ఆ మూడ్లో మనం ఎప్పుడైతే భక్తి చేస్తున్నామో మనం తొందరగా గోలోక బృందావనానికి వెళ్తాం. ఎందుకంటే మనం ఆ యొక్క ప్రాక్టీస్ ఆల్రెడీ చేస్తున్నాం, సాధన భక్తి. కృష్ణ ప్రేమ మన అల్టిమేట్ లక్ష్యం. ఇక్కడ మనం కృష్ణ సంబంధం తెలుసుకున్నాం ఫస్ట్ 2 శ్లోకాలలో. కృష్ణ ప్రేమ అల్టిమేట్ లక్ష్యం. ఈ దారి ఏంటి, సాధన భక్తి. ఈ సాధన భక్తి ఏంటి, దీంట్లో నేను బాస్ కాదు, నేను దాస్, అది మనము తెలుసుకోవాలన్నమాట. లేదు నేను దాస్ కాదు, నేను బాస్ అనుకున్నాను అనుకోండి, మేము ఇక్కడే ఉంటాం, ఇంకో జన్మెత్తాల్సి ఉంటుంది, ఇక్కడే ఉంటాం. ఎవరైతే నేను దాసుని దాసాను అని ఎవరైతే అట్లా దాసుని అని ఎవరైతే అట్లా దాసత్వం చేస్తున్నారో నిజంగా సంపూర్ణంగా, వాళ్ళు ముందు వెళ్తారు కృష్ణ లోకానికి. సో అది అన్నిటికంటే ఎసెన్స్ అన్నమాట. సో అందుకే మనం ఈ సేవ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే, అసలు ఈ సేవ ఎందుకు, చాంటింగ్ ఎందుకు చేస్తున్నాం మనం, కృష్ణ ప్రీత్యర్థం చేస్తున్నాం, గురు మహారాజ్ ప్రీత్యర్థం, కృష్ణ ప్రీత్యర్థం చేస్తున్నాం. ఈ 4 రెగ్యులేటరీ ప్రిన్సిపల్స్ ఎందుకు ఫాలో అవుతున్నాం, 4 నియమాలు, కృష్ణ ప్రీత్యర్థం, గురు మహారాజ్ ప్రీత్యర్థం. ఓకే, మన కిచెన్లో సేవ ఎందుకు చేస్తున్నాం, కృష్ణ ప్రీత్యర్థం, భక్తుల ప్రీత్యర్థం. మనం పుస్తక వితరణ, మన యొక్క టెంపుల్ క్లీనింగ్, మనం ఏ సేవ చేసినా మనం ఈ కాన్షియస్నెస్లో చేయాలి, ఈ చిత్తంలో చేయాలి. అది నిజమైన కృష్ణ చైతన్యం. అలా కాకుండా నేను చాలా సీనియర్ డివోటీని, ఇప్పుడు అందరూ నాకు మర్యాద ఇవ్వాలి, నేను చెప్పినట్టు నడవాలి, ఈరోజు నేను ప్రసాదం ఎలా సెట్ చేస్తానో మెను అలాగే ఉండాలి, నేను చెప్పిన విధంగా నువ్వు పని చేయి, లేకపోతే నువ్వు 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 రూల్స్ ఫాలో అవ్వట్లేవు, ఇట్లా అధికారం చెలాయిస్తున్నారు అనుకోండి ఎవరన్నా, వాళ్ళు ఇక్కడే ఉంటారు. ఎవరైతే ఎవరు అధికారం చెల్లించినా పర్వాలేదు, నేను మాత్రం మీకు సేవ చేసుకుంటాను అని ఎవరైతే అలా సేవ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళు కృష్ణ భగవాన్ దగ్గరికి ముందుకు వెళ్తారు. సో అది నిజమైన తత్వం. సో అది మనకి ఈ మహారాజ్ దేవామృత స్వామి మహారాజ్ చెప్పారనమాట. ఓకే ఓకే, ఇంకెవరికన్నా ఏమైనా లాస్ట్ ప్రశ్న ఉందా? హరే కృష్ణ ప్రభు, దండవత్ ప్రణామం. అశోక్ ప్రణామం. బాగుంది బాబు, క్లాస్ బాగుంది. కొత్త వాళ్ళకి మాత్రం మీరు మంచిగా వివరించి చెప్తారు ప్రభు, ఏదున్నా సుత్త వాళ్ళకు అర్థమయ్యేటట్టు. స్కూల్లో టీచర్ ఏ విధంగా చెప్తారో గురువుగా ఇప్పుడు మీరు మాకు అట్లా వివరించి చెప్తారు ప్రభు, బాగా చెప్తున్నారు. ఇట్లా అంటే కొంత మాకు ఇప్పుడు ఇస్కాన్ లో కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి ఎట్లుంటది అంటే, ఇలాంటి క్లాసులు లేకపోతే వెనకబడే అవకాశాలు ఉంటాయి ప్రభు. ఎందుకంటే ఏమీ తెలియదు కదా, ఆ విధంగా మేము వెనకబడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఇట్లా చెప్తున్న కొద్దీ ఆహా ఇలా ఇలా అని చాలా అర్థమవుతుంది ప్రభు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. గురువుల దగ్గర నుంచి ఏం నేర్చుకున్నాం అదే చెప్తున్నాం ప్రభు. ప్లస్ మనకి టెంపుల్ కూడా ఈ అవకాశం ఎందుకు ఇస్తున్నారు, ఇటువంటి అన్ని విని మనం యాక్చువల్ కరెక్ట్ భక్తి అంటే ఏంటి, అసలు కరెక్ట్ పద్ధతి అంటే ఏంటి, మనకి ఎప్పుడైనా ఒత్తిడి జరిగినా సరే మనం ఓర్చుకోవాలి, మనము ఓర్పులో ఉండి నలుగురిని పుష్ చేయాలి ముందుకి. ఎవరన్నా దేవుడిని చూడడానికి ముందు వెళ్తుంటే ముందు వాళ్ళని పుష్ చేయాలి, మనం లాస్ట్కి ఉండాలి అట్లా. సో అట్లా ఉంటే ఎవరైతే చివరిలో ఉంటారో వాళ్ళకి మనసే ఎక్కువ వస్తుంది,
లేదు లేదు, అందరిని నెట్టేసుకొని నేను ముందుండాలి, నేను ముందు వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు నాకు దేవుడి యొక్క తీర్థం నాకు ఫస్ట్ రావాలి, అన్ని నాకు ఫస్ట్ రావాలి అని అట్లా చేస్తున్నాం అనుకోండి, అందరినీ నెట్టేసి మనం వెళ్తున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు మనం ముందుండాలి. అంత ఆకర్షణ అంతా మన మీద ఉంది. సో అప్పుడు భక్తి త్వరగా మనకు రాదు, మనం ఇక్కడే ఉండిపోతాం. అట్లా అన్నమాట. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు, దండవత్ ప్రణామాలు. ధన్యవాదాలు. బాగుంది క్లాస్ ప్రభు. అశోక్ ప్రభు అన్నట్టు కొత్త వాళ్ళకు మంచిగా ఉంది, ముందుకు పోవడానికి మీ స్పీచ్ వల్ల. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. నాలాంటి దానికి బుద్ధి వచ్చింది ప్రభు. నేను ఏదే కానీ ముందు పోవాలా అంటుంటుంది. ఇప్పుడు నాకు బుద్ధి వచ్చింది ప్రభు. థ్యాంక్ యూ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. అంటే దాంట్లో 2 రకాలు మాతాజీ. కొందరికి లౌల్యం ఎక్కువగా ఉంటుంది. లౌల్యం అంటే ఏంటి? కృష్ణ భక్తి తొందరగా చేసుకోవాలి, అన్ని నాకు తొందరగా రావాలి, నేను ఎక్కువ సేవ చేయాలి, ఆ లౌల్యం కూడా కావాలి. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, కానీ మనము ఇతర భక్తుల పట్ల ఎస్పెషల్లీ మనం చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. వాళ్ళని దర్శనం కోసం మనము ఆరాటం చెందడం ఓకే, కానీ ఇతర భక్తులని దాటి ఇతర భక్తులను కాదని వాళ్ళ పైకి మనం ముందు వెళ్ళడం అనేది కరెక్ట్. అట్లా లేదు ప్రభు, అట్లా లేదు. సో ఆ చాలా మంచిది. సేవ చేయాలనే కుతూహలం అవి ఉంచుకోవాలి మనం. కుతూహలం ఉంటుంది ప్రభు. తొందర చేయాలి, మాట్లాడకుండా తొందర సేవ చేయాలి. అదొకటి. ఈ మాల జగన్నాథ్ వేసుకుండా, బలదేవ్ వేసుకుండా ఆ కుతూహలం ఉంటుంది ప్రభు. అది ఉండదు, ఏదైనా వేసుకోవాలని ఉండాలి అట్లా. థ్యాంక్ యూ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. ఇలా చాలా మంచి విషయాలు చెప్పింది ప్రభు, చాలా ధన్యవాదాలు. ఓకే. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యస్య కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృంద్ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण.